خلاباز بننا ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے خلا میں چہل قدمی کرنا، خاص کر خلا سے اپنے مسکن زمین کو دیکھنا بہت ہی پرلطف ہے۔ لیکن کیا ہو کہ یہ خواب ڈراؤنا خواب بن جائے؟ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی خلاباز کی ہے جسے خلابازی سے عشق تھا، لیکن اس کے لیے خلابازی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی، کیونکہ وہ خلا میں 311 دنوں کے لیے کھو گیا تھا۔ وہ خلا میں کیسے کھو گیا؟ اس نے خلا میں اپنے 311 دن کیسے گزارے؟ اس دوران اسے کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اپنی جان بچا کر کیسے واپس آیا؟ میں ہوں عرفان اور یہ سب آپ کو بتاؤں گا آج کے فرسٹ آؤٹ میں۔ یہ کہانی ہے سرگے کراکلوف کی، جن کا تعلق روس سے ہے۔ سرگے بچپن سے ہی جانتے تھے کہ روس اور امریکہ کے بیچ خلا کو فتح کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ سرگے نے بھی اس دوڑ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 1981 میں گریجویشن کے بعد سرگے نے NPOR انرگیا میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں سرگے خلائی سفر کے سامان کی جانچ کا کام کیا کرتے تھے اور اسپیس مشنز کو زمین سے کنٹرول کرنے والی ٹیم میں شامل تھے۔ 1985 میں جب سیلیوٹ 7 مشن ناکام ہوا تو گراؤنڈ کنٹرول ٹیم جس نے ان آربٹ ریسکیو آپریشن کیا، اس میں سرگے نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سرگے نے زمین پر رہتے ہوئے اس مشن کی مرمت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان شاندار کارناموں کے بعد سرگے کو خلابازی کی تربیت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ مئی 1991 کے ایک روشن دن پر سرگے کراکلوف اور RT-SBAR کے بیکانور کاسموڈروم پہنچے، جو آج کل قازقستان کے مرکز میں ہے اور جہاں سے خلائی راکٹ لانچ کیے جاتے تھے۔ بیکانور میں اس سے پہلے بھی خلائی سفر کے کچھ تاریخی مواقع دیکھنے کو ملے۔ دنیا کی پہلی سیٹلائٹ سپوٹنک یہیں سے 1957 میں لانچ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم مشن، جن میں خلا میں پہلا جانور جو کہ ایک کتا تھا جس کا نام لائکا تھا، اور پہلا انسان یوری گاگرین یہیں سے خلا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی دوسرے مشنز کی طرح ایک عام مشن تھا، لیکن بعد میں یہ ایک ایسا تاریخی مشن بن گیا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کراکلوف کا دوسرا خلائی مشن تھا۔ وہ میر اسپیس اسٹیشن میں واپس جانے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ مشن بنا کسی خرابی اور رکاوٹ کے لانچ ہوا، لیکن جو ہی ان کا راکٹ میر اسٹیشن کے قریب پہنچا، ٹارگٹنگ سسٹم ناکام ہو گیا۔ ہیلن شرمان، جو کہ ایک برطانوی خلاباز تھے جو اس مشن پر موجود تھی، خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر وہ بتاتی ہیں کہ کراکلوف پرسکون رہا اور نہایت مہارت سے راکٹ کو بنا کسی رکاوٹ کے میر اسپیس اسٹیشن سے جوڑ دیا۔ میر اسپیس اسٹیشن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تنگ، بدبودار اور شور سے بھرپور ہے۔ اس کے اندر پمپس، پنکھے اور دوسری مشینری بھری ہوئی تھی۔ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے یہ جراثیموں کا گھر بن چکا تھا اور اس سے پرانے کمرے جیسی بو آتی تھی۔ اس برے ماحول کے باوجود کراکلوف کا کہنا تھا کہ میر اسٹیشن پر جانا ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اسے خلا میں رہنے سے محبت تھی، بے وزنی کی کیفیت کو محسوس کرنا اور یہ محسوس کرنا کہ جیسے وہ اڑ رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خلا سے زمین کو دیکھنے والے خوبصورت نظارے۔ جو ہی تھوڑا سا وقت میسر آتا وہ زمین کی طرف دیکھتا۔ جب دوسرے خلاباز خلا کے بارے میں پڑھنے میں وقت گزار رہے ہوتے، وہ کھڑکی سے دیکھ کر وقت گزارتا تھا اور ان جگہوں اور سیاروں کے بارے میں دیکھتا اور ان کے بارے میں تحقیق کرتا جن کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ لیکن زمین سے 200 میل اوپر اسے یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ ملک جسے وہ اپنا گھر کہتا تھا اپنا وجود کھونا شروع کر چکا ہے۔ میر اسپیس اسٹیشن پر پہنچنے کے 8 دن کے بعد باقی تمام خلاباز زمین کی طرف لوٹ چکے تھے۔ صرف سرگے کراکلوف اور RT-SBAR کے تنہا اس پر رہ گئے تھے تاکہ اپنا مشن مکمل کر سکیں۔ ان دونوں کے منصوبے میں 6 اسپیس واکس، مرمت اور اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنا تھا، لیکن ان کے مشن کی مدت کا آدھے سے بھی کم عرصہ گزرا ہوگا کہ اگست 1991 میں ہر چیز بدل گئی۔ کراکلوف کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کی بالکل توقع نہیں تھی، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، لیکن جو ہوا وہ بہت ہی برا تھا۔ سوویت یونین جو بہت بڑی طاقت تھا، مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ USSR کو اکٹھا رکھنے کی گورباچوف کی پالیسی ناکام ہو چکی تھی اور اب بہت ساری ریاستیں آزادی مانگ رہی تھیں۔
18 अगस्त 1991 में आज़ादी की तहरीकों के सख्त मुखालफिन ने इन तहरीकों को ताकत के जरिए कुचलने का प्रोग्राम बनाया ताकि दोबारा सोवियत कंट्रोल हासिल किया जा सके। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर टैंक दनदनाते फिर रहे थे और गलियों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 3 दिन के बाद उनको पता चल गया कि उनको अवाम और फौज की ताकत हासिल नहीं रही। फौज को वापस बुला लिया गया, लेकिन सोवियत यूनियन के दिन गिने जा चुके थे। आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में सोवियत रियासतों ने एक एक करके अपनी आज़ादी का ऐलान करना था। इनमें काज़ाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था। इस सब ने किराकलोव और सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए मसाइल खड़े कर दिए, क्योंकि अब बेकानूर खलाई स्टेशन नई काज़ाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। नई गवर्नमेंट को खुश करने के लिए रूस ने ऑफर की कि वो अगली शटल जो मीर स्टेशन पर जाएगी, इस पर काज़ाकिस्तानी खलाबाज को जगह देंगे। वो सीट जो एक ज्यादा तजर्बेकार फ्लाइट इंजीनियर को मिलनी चाहिए थी, जो कि किराकलोव की जगह लेता। सर्गे किराकलोव को अगले अहकामात तक अब मीर स्टेशन पर ही रुकना था। अब वो वहां पर फंस चुका था। 2 अक्टूबर 1991 को जब किराकलोव इस 5 माह के मिशन का इख्तिताम हो जाना चाहिए था, मीर पर 3 नए खलाबाज आन टपके। इनमें से किसी के पास भी किराकलोव की जगह लेने के लिए जरूरी तजर्बा और महारत नहीं थी, लेकिन एक मेहरबान ऑस्ट्रियन कॉस्मोनॉट कुछ तहाइफ जरूर लाया, जिनमें सबसे अहम फ्रेश लेमन थे। 1 हफ्ते के बाद एसटी सिबार्स्की भी किराकलोव और उसके 3 नए मेंबरान को मीर स्टेशन पर अकेले छोड़कर जमीन की तरफ रवाना हो गए। अभी तक इस मिशन को खत्म करने की कोई हतमी तारीख नहीं थी। सब कुछ अंधेरे में था। नहीं पता था कि अभी और मजीद कितना वहां पर रुकना पड़े। सर्द जंग और सोवियत यूनियन दोनों अपने इख्तिताम को पहुंचे। 1991 में क्रिसमस डे के मौके पर जब मिखेल गोर्बाचोव ने अपनी खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया, यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो चुके थे और वो मुल्क जिसने सर्गे किराकलोव को खला में भेजा था, वो भी अपना वजूद खो चुका था। रूसी गवर्नमेंट को शदीद माली मुश्किलात का सामना था और उसने खलाई शटल पर मौजूद सीटें बेचना शुरू कर दी ताकि फंड्स हासिल किए जा सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने सोचा कि मीर खलाई स्टेशन को ही बेच दे। अपनी सेहत को लाहक खतरात और अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी के बावजूद किराकलोव अपने मिशन से वफादार रहा। खला में रहने के तवील मुद्दती असरात को आज भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सका, लेकिन अर्ली 90s में भी इस चीज पर यकीन किया जाता था कि जमीन से मुसलसल दूरी की वजह से कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा सांस की बीमारियां, पट्टों की कमजोरी, हड्डियों की टूट फूट, इन्फेक्शन, कुव्वते मुदाफियत की कमजोरी और इंसान ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का घर बन जाता था। मीर स्टेशन पर सोयूज कैप्सूल भी मौजूद था, जिसको इस्तेमाल करके किराकलोव और उसकी टीम किसी भी वक्त जमीन पर वापस आ सकते थे। लेकिन किराकलोव जानता था कि अगर उसने मीर स्टेशन को छोड़ दिया तो उसके साथ ही मीर स्टेशन खत्म हो जाएगा। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो तब तक वहां पर रुकेगा जब तक उसकी जगह कोई और नहीं आ जाता। अपनी बीवी एलिना से बात करके हमेशा उसका हौसला बुलंद होता और जब वो अपने घर से मीलों दूर था, एलिना से उसकी मुलाकात इसके पिछले मिशन के दौरान रेडियो पर बात करते हुए हुई। उस वक्त एलिना ग्राउंड कंट्रोल मिशन के अमले में थी और अब उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी 9 महीने की एक बेटी भी थी। वो खुशकिस्मत थे कि एक दूसरे से अक्सर औकात बात कर लिया करते थे, लेकिन वो कोशिश करते कि कोई भी मनफी बात ना करें। आखिरकार 25 मार्च 1992 का दिन आ पहुंचा, जब किराकलोव को यह खबर मिली कि वो जल्द जमीन की तरफ वापस जा सकता है। जब उसने अर्कालेज के नजदीक, जो कि अब आजाद काज़ाकिस्तान में है, लैंड किया तो उसे 4 लोगों ने सहारा देकर कैप्सूल से नीचे उतारा। शाहिदीन के मुताबिक वो बहुत ज्यादा जर्द हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे गीली मिट्टी हो। किराकलोव ने 312 दिन खला में गुजारे और जमीन के गिर्द 5000 दफा चक्कर लगाया और उस वक्त खला में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जब उसकी वापसी हुई तो दुनिया बदल चुकी थी। कई सालों बाद जब उसने एक डॉक्यूमेंट्री से बात करते हुए अपने खला में रहने के तजर्बे के बारे में बताया तो उसने कहा कि इतना अरसा खला में रहने के बाद जमीन पर लौटना बहुत अच्छा था। अगरचे जमीन पर कश्श शकल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जमीन पर लौटना बहुत खुशगवार है। उसे नॉर्मल होने में कई हफ्ते लग सकते हैं,
और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई महीने। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कराकलव अपनी बाकी मानदा जिंदगी जमीन पर रहकर खुशी से गुजारेगा तो आप गलत हैं। वो दोबारा अपने अगले मिशन के लिए रेडी हो चुका था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।